दुईवटा नियम। जयमसी। आज मङ्गलबार सेप्टेम्बर 12 तारिक भदौ 26 गते। आजको बाइबल खण्ड उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 16 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ, बगैँचाका सबै रुखका फल तैले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ। आदमसँग सिद्ध पेशा, सिद्ध घर, सिद्ध विवाह र सिद्ध वातावरण थियो। हामीले प्राप्त गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्ने सबै थोक। त्यस्तो सिद्ध अवस्था कसरी आयो त? परमेश्वरसँग उनको सम्बन्धको परिणाम स्वरूप। परमेश्वरले उनलाई जिउनका लागि मुख्य रूपमा 2वटा नियम दिनुभयो। बगैँचाका सबै रुखको फल तैले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। त्यसकारण ती 2 नियम यी हुन्। पहिलो, परमेश्वरसँग तपाईले जे फिर्ता पाउनुहुन्छ त्यो तपाईले त्याग्नु भएको कुरा भन्दा सधैँ ठुलो हुन्छ। बगैँचाका सबै रुखका फल तैले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ। तर हामी प्राय के गर्छौं र विधिवादी धर्मले के गर्छ? धर्मशास्त्रको त्यो खण्ड र यस्ता अन्य खण्डहरू हेर्ने अनि हामीले जे गर्न पाउँदैनौँ वा सक्दैनौँ त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो। सत्यता के हो भने जब हामीले गर्न नसक्ने कुराको सूची हामीले के गर्न स्वतन्त्र छौँ भन्ने हाम्रो सूची भन्दा लामो हुन्छ, हामी धर्मशास्त्रले चाहेको भन्दा धेरै पर पुगेका हुन्छौँ। क्रिस्चियन जीवनलाई तपाईँ जे उपभोग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा मापन गर्नुपर्छ, तपाईँलाई अनुमति नदिएका कुराको आधारमा होइन। दोस्रो, जब तपाईँ आफ्नै भावनाको सट्टा परमेश्वरको वचन अनुसार आफ्नो जीवन जिउनुहुन्छ, तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। सधैँ मेरा सबै कुरा पालन गर्ने तिनीहरूका हृदय भए त हुने थियो, ताकि तिनीहरूको भलो सधैँभरि होस्। यो कुरा तपाईँले व्यवस्थाको पुस्तक 5 अध्यायको 29 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई मनाई गर्नु भएको कुरा भनेको के असल वा खराब हो भने हामी आफैले निर्धारण गर्ने अधिकार मात्रै हो, किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ कि हामी यो काम गर्न योग्य छैनौँ। हामी मानवीय झुकाव भन्दा ईश्वरीय प्रकाशद्वारा जिउनुपर्छ। परमेश्वरले उहाँको प्रेम र बुद्धिमा हामीलाई रक्षा गर्न र आशिष दिनका लागि यो सीमा तोक्नु भएको हो। यसकारण परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको सबै प्रबन्ध अनुसार दिनुहोस्, मनाई गरिएको कुरामा केन्द्रित भएर होइन। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई 오늘은 두이웠다 니엄, 짤 아트미키 니엄 하면 사형리를 짤 아트미키 니엄이라고 하는데요. 두이웠다 니엄, 2가지 법칙, 원리, 법, 니엄이 로우죠, 로우. 버거잉 서버의 루크가 펄, 떠일레, 썬코스, 너많이 가야 hun쳐. 뭐뭐 해도 된다 이런 뜻이네요. 동산의 모든 나무의 열매는 내가 주저하지 않고 썬코즈 너 많이 이런 표현이 있네요. 썬코즈 너 많이 주저하지 않고 카에 온쳐 카에번에 온쳐 카에 온쳐 아담 썬거 시터 페사 시터 시터 비바하라 시터 वातावरण थियो हामीले प्राप्त गर्न निम्ति प्रयत्न गर्ने सबै थोक. 아담에게는 완전한 찢다가 증명된 완성된 뭐 이런 뜻이죠. 완벽한 이런 뜻도 되겠네요. 완벽한 직업과 집과 결혼과 환경이 있었습니다. 우리들이 얻기를 위해서 애쓰고 있는 모든 것이죠. 이러한 완벽한 어버스타 상황이 꺼서리하였더 어떻게 생겼나요? 어떻게 왔습니까? 프로메설성과 운꽃선번덕고 परिणाम स्वरूप. 하나님과 그의 관계에 परिणाम은 결론, 결과. 하나님 그와 관계의 결과의 수어럽. 좀 해석이 좀 수어럽, 루퍼마 이런 게 어렵죠. 그 결과로 그냥 परिणाम 루퍼마 하면 그냥 결과적으로 결과로 이렇게 하면 되겠습니다. 프로메솔레 울라의 주노콜라기 무ఖ్य 루퍼마 두이웠다 니엄 디누보요. 하나님이 그에게 살아가도록 그가 살아가도록 하기 위한 중요한 모습으로 중요하게 2가지 법칙을 주셨습니다. 법을 준 거죠. 로우를 버거잉 잡고 서버의 루카펄 떠일레 썬코즈 너많이 가해 온쳐 따라 어설러 크랍고 ज्ञान दिने लुकको फल चाहे नखानु किनभने जुन दिन
떠일레 띄오 칸처스 또 니스자연의 말네 쳤스. 네, 쳤어. 떠가 나오면 쳤스가 나오죠. 여자면 채가 나오고요. 네, 정원, 동산의 모든 나무 열매는 네가 먹을 수 있어요. 먹어도 돼요. 여기는 너가인데 왜 처스가 안 넣었을까요? 가야 혼자 먹어도 된다. 네. 훈채, 훈체스 하면 안 되나요? 그런 단어가 없나 보네요. 네, 먹어도 된다. 일반적인 거여서 그런가요? 어쨌든 네, 그렇습니다. 떨어 어썰러 크랍고 갸안디네 선과 악을 구별하는 지혜를 주는 나무의 열매는 먹지 말아라. 왜냐하면 준딘 그날 어떤 날이요? 내가 그것을 먹는 그날 너는 어떻게 된다고요? 또 있어요. 참으로 죽을 것이다. 죽게 될 것이다. 죽을 것이다. 이러므로 이 두 가지 니엄이 이것입니다. 포르메솔 선거 떠파일레 제 비르타 파우노 huncho 띄오 떠파일레 야그노 보했고 구라본다 서더이 둘러온죠. 엄청 좋은 말씀이네요. 하나님과 함께 하나님에게는 당신이 비르타 파우노 돌려받는 거죠. 돌려주는 거. 돌려받는 건가요? 돌려주는 건가요? 비르타는 돌려주는 거죠. 돌려받는 것이 당신이 돌려받는 것이 제가 띄어를 꿈이죠. 이게 네, 돌려받는 것이 당신이 포기했던 것보다 항상 큽니다. 그렇죠. 정말 우리가 뭔가 크게 포기했다고 생각하지만 하나님은 늘 우리가 생각했던 것보다 더 큰 은혜를 준비하고 계시죠. 보잉 작가 서버이 루코 펄 떠일레 성커스 너만이 가야 혼자 나왔네요. 동물의 모든 정원의 모든 나무 열매는 내가 주저하지 않고 먹어도 된다. 썬코즈 주저하다 이런 뜻이죠. 그러나 우리는 보통 대개 이런 뜻이죠. 브라야 우리는 대개 무엇을 먹을지 무엇을 할지 그리고 바디는 무슨 이즘이죠. 무슨 주의 이런 것이에요. 근데 비디는 법이에요. 법. 율법주의죠. 율법주의의 종교가 무엇을 하는지 합니까? 여기 나와요. 그렇죠. 좀 이 해석이 좀 이상하게 됐네요. 그렇죠. 무엇을 하고 무엇을 율법주의 종교가 무엇을 하고 네. 우리는 보통 무엇을 합니까? 그리고 율법주의 종교들은 무엇을 합니까? 허르모 사스트로코 띄오 컨더 러 띄어스코 언녀 컨더 허루 헤르너 어니 아밀레 제 거르너 바웅더이농 와 섞인더이농 띄어스마 얀 캔드릿 거르네호 성경의 그 요절이죠. 구절과 그와 떼스타 그러한 비슷한 거죠. 그러한 다른 구절들을 볼 때 그리고 우리가 보고 그렇게 했는데 어쨌든 이것도 해석이 좀 이상하네요. 그리고 우리가 제 거른의 바웅더이나 하여서 얻을 수 없는 거네요. 하여서 얻을 수 없는 거 해서 얻을 수 없는 것 또는 할 수 없는 거죠. 할 수 없는 것 그 제가 여기는 또 뭘 꿈인가요? 뒤에 있는 띄어슬라이브 그것에 얻을 수도 없고 할 수 없는 것에 초점 주의죠. 캔들이 집중하는 거죠. 초점을 맞추는 것입니다. 그래서 초점을 맞추는 것입니다. 네. 그러니까 우리들이 실은 하나님께서 이렇게 하지 말라 금지한 그런 것만 우리가 초점을 맞춘다는 겁니다.
서뜻하게 호번에 진리가 무엇이냐면 사실이 무엇이냐면 저거 할 때네요. 우리가 그걸 넣었어 그래. 할 수 없는 것의 수지는 뭐예요? 목록이네요. 목록. 우리 책에 앞에 보면 수지 다 나와 있죠. 네, 바로 책에 수지 있습니다. 저도 1장, 2장, 3장 할 때 수지라고 쓰는데 목록이 우리가 무엇을 해야 할지 자유롭게 할 수 있는 자유로울 수 있는 어떤 것이죠. 자유롭게 할 수 있는 어떤 것. 우리가 어렵네요. 우리가 할 수 없는 일의 목록이 우리가 어떤 것을 자유롭게 할 수 있는 우리의 목록들보다 우리가 자유롭게 할 수 있는 우리의 목록들보다 깁니다. 우리는 성경이 원하는 것보다 많이 뻔하는 멀리죠. 멀리 이르러 있습니다. 멀리 나가 있는 거죠. 멀리 떨어져 있는 거죠. 네, 우리가 할 수 없는 목록이 우리가 자유롭게 할 수 있는 목록보다 훨씬 더 길다는 거죠. 결국에는 뭐예요? 우리가 이렇게 금지한 것이 더 많다는 거예요. 우리가 이것도 안 되고 저것도 안 되고 근데 그것보다는 뭐에 집중하라고요? 할 수 있는 거, 먹을 수 있고 딸 수 있고 즐길 수 있는 것에 초점을 둬야 되는데 우리는 우리 율법주의는 뭐예요? 비디바디는 이것도 하면 안 돼, 저것도 하면 안 돼. 사람들도 그렇죠. 우리 집에서도 이것은 안 되고 저것은 안 되고 그런데 그게 아니라는 거죠. 크리스찬 जीवन लाए तपाईँ चाहिँ उपभोग गर्नु स्वतन्त्र हुन्छ त्यसको आधारमा मापन गर्नुपर्छ. 크리스찬의 삶을 당신이 즐길 수 있는 자유가 있습니다. 그죠? 크리스찬의 삶을 당신은 재우포고거르네 무엇이든지 즐길 수 있는 재우포고거르나 소탄트라. 네, 그렇게 하면 좋을 것 같아요. 무엇이든 재우포고고 즐길 수 있는 그죠? 우포고거르는 즐기다 그런 뜻이에요. 우포고고 즐길 수 있는 자유가 있습니다. 즐길 수 있는 여기는 또 소탄트라 자유가 있는데 그것에 즐길 수 있는 자유가 있는 그것의 기초는 그것의 기본은 뭐예요? 기본은 아달마 그것의 기초에 재어봐야 합니다. 마번 거르는 매주 측량해 보는 거죠. 측량해 봐야 합니다. 측량해 봐야 합니다. 당신에게 어누마띠 허락이죠. 허락되지 않는 것에 기초한 것이 아닙니다. 기본이 아닙니다. 무슨 말씀인지 어렵기도 하고 쉽기도 하고 저는 여러 번 읽어가지고 쉬운데 우리가 즐길 수 있는 자유가 있습니다. 우리의 삶을 하나님께서 주셨죠. 근데 그것을 재봐야 되는 거죠. 그 일이 정말 하나님께서 허락하신 일인지 아닌지 우리는 뭘 해야 돼요? 하나님께서 허락하신 것을 해야 되죠. 허락하지 않는 것. 근데 우리는 꼭 하지 말라는 것만 관심이 많습니다. 예. 제가 오늘 그 갈라디아서 5장 말씀인가요? 성령을 쫓아 행하라 그래야면 육체의 욕심을 이루지 않겠다고. 근데 우리는 맨날 육체의 욕심을 얻지 않으려고 하죠. 쫓아가지 않으려고 합니다. 그런 게 아니라 먼저 성령을 쫓아 행하면 육체의 욕심이 이루어지지 않는다는 그 말씀이 생각이 납니다. 뭔 말 때 당신이 자신의 바오나 성격이네요. 감정, 성격보다는 감정이죠. 자신의 감정 대신에 하나님의 말씀에 따라 자신의 삶을 살 때, 그죠? 할 때 당신이 자기 감정 대신에 감정보다는 그죠? 감정보다는 하나님의 말씀에 따라 자신의 삶을 살아갈 때 당신은
아시스터. 네, 복이 있습니다. 서더이 메라 서버이 꾸라 빨란 거르네 티니어르코 흐르다여 버했더 후네티오 따기 티니어르코 볼로 서더이 버리 오스 항상 나의 모든 말에 하려는 그들의 마음이 있었다면 근데 없었던 거죠. 후네티오 후회 아쉬움 가정법이었죠. 가정법 버에 그 다음에 버에 과거가 나오면 그죠? 마음이 있었다면 그래서 이게 닦기가 항상 어렵더라고요. 그래서 그러면 어떻게 된다고요? 그들의 본로가 본로는 잘 되는 것이에요. 웰빙이죠. 웰빙. 잘 되는 것이 항상 있기를 신명기 말씀이네요. 오르메설레 하밀라에 머나이 가르누보에 꾸꾸라 번네고 깨 어설와 크라고 호버니 함이 아포일레 니르다란 가르네 어디칼 마트레이호 기나번에 우하 잔누 운척기 함이 요감 거르너 요겨 처이노. 하나님은 우리에게 금지하신 것이죠. 금지하신 것 꾸라 번네고 깨 것이 무엇이냐면 금지하신 것이 무엇이냐면 좋은 것인지 나쁜 것인지라고 인지를 우리 자신이 결정하는 권리만 있어요. 우리는 그죠? 이 말도 조금 어렵네요. 하나님께서 우리에게 금지하신 것이 좋은 것인지 나쁜 것인지를 우리 자신이 결정하는 권리, 권리가 있습니다. 권리뿐입니다. 금지하신 것, 하나님이 금지하신 것은 우리가 정하는 거예요. 이건 좋은 것이고 이건 나쁜 것이고 이것을 우리가 결정하는 거네요. 근데 이미 하나님께서는 좋은 것과 어설과 크랍을 이미 정해놓았는데 우리가 그냥 이건 내 생각에는 말이야. 하나님이 정해주는 것보다 내가 생각해가지고 내가 결정하는 그것을 하나님께서 금지했다는 거죠. 자기가 결정하는 권리를 금지하셨습니다. 왜냐하면 그분은 아십니다. 우리가 이러한 일을 할 수 있는 합당하다 그러죠. 여기야 be able이죠. able. 그런 일을 하기에 적당하지 않다는 것을 하나님이 아시죠. 우리의 마너비어 주값은 뭐예요? 마너비어 주값 인간의 속성이에요. 인간의 성향. 우리는 인간의 성향보다 이수어리어 신의 하나님의 계시를 따라 살아야만 합니다. 프로메설레 우하코 프레임 부디마 하밀라이 럭차 거르너 러 아시스티너 꼴라기 요 시마 또꾸누 보였고 저 시마는 뭡니까? 경계죠. 경계 바운더리죠. 바운더리 또꾸누 정하다 이런 뜻이 있습니다. 그래서 하나님은 그분의 사랑과 지혜 가운데 지혜로만은 수단 정도 되겠네요. 우리를 보호하시고 축복하시기 위하여 이 한계를 이 범위를 정하셨습니다. 이러므로 하나님은 우뻘럽더 제공하다 취득하다 achieve 이런 뜻이 되겠죠. 우뻘럽더 후너싹더이나 내가 거기에 도달하지 못했습니다. 취득하지 못했습니다. 맨날 전화할 때 나오는 단어가 우뻘럽더죠. 거라우너 취득하게 해주는 모든 풀어본다. 아까도 숫자하고 뭐가 틀린지 모르겠어요. 풀어본다에 따라 주십니다. 네, 하나님께서 우리에게 얻도록 해주신 목록이 있습니다. 그것을 주십니다. 머나의 거리에 코쿠라마 캔드릿 버에러 보이나 금지시킨 아닌가요? 금지된 것에 집중되어서는 아닙니다. 집중하지 마십시오. 그런 뜻일까요? 집중하면 호이나 집중해서가 아닙니다. 네,
이제 항상 이제 꼭 하지 말라는 것을 하고 싶죠. 보지 말라는 것을 보고 싶고 듣지 말아야 될 것들을 또 들으려고 하는 인간의 죄보다 하나님은 우리에게 누리라고 주신 것이 훨씬 많습니다. 그것을 누리며 살아가는 우리가 되었으면 좋겠습니다.